전 세계 코로나19 상황. 먼저 브라질의 리우데자네이루입니다. 해수욕을 즐기는 사람들로 발 디딜 틈조차 없는 이곳. This is Rio during the pandemic. There are so many people here. I would say 지금 모습. about 80% of people are not wearing masks. And there are thousands and thousands of people. 바이러스 위협은 다 사라진 걸까요? 피서객들이 몰려서 해변이 북적입니다. Rio de Janeiro. Não é não, pô. Rio de Janeiro é isso aí, só lazer, pô. 브라질의 축구 사랑을 증명이라도 하듯 팬들이 경기장 앞에 가득 모여서 열광하고 있죠. 이곳에서도 역시 마스크 착용과 거리 두기가 실종된 모습입니다. 코로나19 시국에 더욱 믿기지 않는 분위기인데요. 남쪽 부분은 거의 다 오픈이 됐다고 보면 돼요. 근데 아직도 확진자 수나 이런 것들도 심각하죠. 하루에 6만 명 이상의 확진자가 발생 중인 브라질. 누적 확진자 수는 1,000만 명을 넘어서 전 세계 3위를 기록 중입니다. 세계 3대 축제로 손꼽히던 카니발은 100여 년 만에 취소됐고 또 행사장의 문은 굳게 닫혔습니다. Não vai ter carnaval porque a gente quer salvar vidas. Não vai ter carnaval porque a gente precisa preservar vidas. 캐니발로 말씀드리자면은 퍼레이드를 위해서 1년 동안 준비를 하는 제일 큰 행사라고 보시면 되고요. 근데 모든 지역에서 다 취소가 된 상황이고요. 화려한 조명과 공연이 사라진 이곳에는 희생자를 추모하는 불빛만 덩그러니 남았습니다. 북부 아마조나스주의 마나우스에도 애도의 분위기가 가득합니다. A situação em Manaus hoje, agora no começo de fevereiro, é catastrófica. A gente está vivendo claramente colapso do sistema de saúde. 병상이 부족해서 병원 입구에 그만 쓰러져 버린 환자들. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor. 사람들이 병원 문 앞에서 제발 살려달라고 자기 부모가 죽는데 할 수 있는 게 없다라는 식의 그게 너무 좀 그렇더라고요. 죽음의 공포에 휩싸인 브라질. 공동묘지에는 사망자들의 관이 끊임없이 들어오고 있죠. Pai te ama, filha. Pai te ama. Me guarde, minha filha. Deus me guarde. 빈틈없이 세워진 십자가들이 슬픔을 자아내는데요. 의료 사정이 열악한 이 지역의 환자들은 비행기로 원정 치료까지 나서야 하는 상황입니다. 한때 자신만만했던 브라질 대통령, 이제야 상황의 심각성을 깨달은 걸까요? Manaus. Terrível problema lá. Agora nós fizemos a nossa parte. Psicopatas no poder. 무책임한 대통령에 대한 원성이 더욱 높아져만 가고 있는 상황. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Vacina sim, Bolsonaro não! 브라질은 언제쯤 다시 마음 편히 축제를 열 수 있을까요? 다음은 바로 옆 나라 페루의 리마로 가봅니다. 코로나19의 재유행으로 페루의 누적 확진자 수는 약 129만 명까지 급증했습니다. Durante los últimos días hemos sido testigos del rápido aumento de contagios provocados por la COVID-19. Hoy, 10 regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir, cuarentena. 대통령은 곧바로 봉쇄 명령을 내렸는데요. 1월 31일 2차 락다운이 시작되면서 저녁 6시부터 아침 6시까지 강력한 통행 제한 조치가 시행됐습니다. 현재 중국산 시노팜 백신이 유통이 돼서요. 16만 명 정도가 접종을 했습니다. 사가스티 대통령은 1호로 백신 접종에 돌입한 상황. En Perú ha estallado un escándalo por la vacunación secreta de cientos de personas, comenzando por el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano. 그런데 진짜 1호 접종자는 따로 있었습니다. 지난해 10월 비스카라 전 대통령을 시작으로 고위 정치인들을 포함한 총 487명이 비밀리에 백신을 맞은 건데요. 이 중에는 바티칸에서 파견된 교황 대사도 있는 걸로 알려졌습니다. 페루 국민 대상으로 설문조사를 한 걸 보면 48%가 백신 접종을 거부를 했고요. 페루 현지에서도 중국산에 대한 불신이 좀 강하다 보니까 자기네들이 임상실험 해준 거 아니야? 대통령이 나서서 솔선수범했네 뭐 이런 분위기가 좀 있습니다.
Ya no hay forma de creer en la política. Sinopharm, por hacer el contrato con esa vacuna a espaldas de todo el pueblo peruano. Solamente se preocupó en él y 전례 없는 백신 스캔들에 대통령이 직접 이들의 명단을 발표했습니다. Más allá de la condición del expresidente Martín Vizcarra y de funcionarios de ministerios o instituciones públicas que se vacunaron en su gobierno y que deberán responder a la justicia o a cualquier otra instancia, 한편 봉쇄 조치로 고요한 도시에서도 크고 작은 문제들이 발생하고 있다는데요. 페루 전체에서 9만 건 이상 위법 행위가 발견이 돼가지고 벌금이 부과가 됐고요. Un grupo de 17 personas, entre ellos 2 menores de edad, desobedecían el toque de queda y el distanciamiento social. 경찰이 이 요트에 출동해서 단속에 나선 가운데 한 청년은 이를 피해서 바다로 뛰어들기도 했습니다. Caballero, suba al bote. ¿Por qué debo subir al bote? ¿Y nada con tu celular en la mano? 봉쇄 조치를 위반한 행위에는 바로 벌금을 부과하고 있는데요. 통행 금지를 위반한 여성을 단속 중인 경찰. 그런데 범칙금 대신 입맞춤을 받습니다. 중증 환자 병실은 상당히 부족하고요. 제대로 된 진료조차 보지 못하고 대기하고 있다가 죽어나간 환자들이 굉장히 많습니다. 오랫동안 아버지를 보지 못했던 한 경찰관은 의료진인 척 병원에 몰래 들어갔는데요. 이미 돌아가신 아버지를 보고 오해를 하다가 적발돼 안타까움을 더하고 있죠. pandemia lo que yo quiero es tener un trabajo fijo, un trabajo estable y para tener una calidad de vida mejor. Eso es lo que necesitamos todos los peruanos, no solamente yo, ese sentir de toda la población, ese sentir de todo el país. 다음은 일본 도쿄로 가봅니다. 네, 여기가 국립병원 기구 도쿄 의료센터. 이제 여기서 백신 접종을 처음 받은 곳이에요. 2월 10일 나리타 공항에 첫 백신 물량이 도착한 가운데 일본은 2차례에 걸쳐서 총 80만 회분의 화이자 백신을 들여왔습니다. 17일부터 의료 종사자들을 대상으로 접종을 시작했는데요. 私は看護師なのでワクチンの対象には含まれています。コロナのワクチンは打ちたいです。コロナの発症とか重症化を防ぐためにもワクチンを打ちたいと思います。 이제 3월 말 정도까지는 이제 의료 종사자가 맞고 4월부터는 이제 65세 이상의 고령자가 맞고 그 이후로는 공개적으로 전 국민이 맞는 약간 그런 이제 시나리오로 지금 계획하고 있습니다. 현재까지 17,000여 명이 1차 접종을 마쳤는데요. 벌써부터 난항이 예상되고 있습니다. 화이자 백신 이제 공급이 생각보다 늦어져서 원래 예상은 이제 65세 이상 고령자들 이제 다 같이 받을 수 있게 이렇게 하는 약간 그런 스케줄이었는데 백신이 별로 안 들어오다 보니까 100세 이상 받고 그다음 이제 90세 이상 뭐 그런 식으로 나이별로 이제 단계적으로 내려오는 그런 스케줄로 지금 생각을 바꾸고 있습니다. 백신의 공급량이 부족해서 고령자에 대한 접종이 당초의 계획보다 늦춰질 거라는데요. 올림픽을 꼭 하고 싶으니까 빨리 받아서 이제 조금이라도 더 빨리 올림픽 전에 좀 더 유리한 상황을 만들고 싶은데 그게 안 되니까 정부로서도 되게 답답한 느낌이긴 하죠. 긴급 사태 연장으로 코로나19 확산세가 한풀 꺾인 일본. 이 기세로 올림픽까지 무사히 치를 수 있을지 귀추가 주목됩니다.